बंधु माने खूब शीघ्र नूतन वर्ष 2026 आरंभ होगाक जाउछि। तेबे मन रखंतु नुआ वर्ष आसीबा पूर्वरु आपण माने घरु एही सबु जिनिस गुडी को हटाई दियंतु। नुआ वर्षर आरंभ करबा पूर्वरु यथाशीघ्र आपण निज घरु हेउ किंबा ऑफिस रु हेउ किंबा आपणकर दुकान रु हेउ ए सबु जिनिस तुरंत बाहर कर दियंतु। एपरिकी जदि ए सबु जिनिस आपणकर छात उपरे आपणकर खट तले किंबा आपणक घरर कोनोसी भी जगार अछि तो निश्चित भाबरे नुआ वर्ष आसीबा पूर्वरु आपण ए सबु को हटाई दियंतु। ए सबु को घरु बाहर करी फिंकी दियंतु। नचेत आपणकर नुआ वर्षटी पुराना वर्ष भली समस्या नहीं आसीबाकू बेसी समय लागिब नाही। जदि आपण पुराना वर्षर सबु समस्या पुराना वर्षरे छाड़ी नुआ वर्षर शुभारंभ करबा पई चाहुछंती तो निश्चित भाबरे आपणकर घर हेउ दुकान हेउ किबा ऑफिस रूम रो ए सबु जिनिस तुरंत काढी दियंतु। तेबे बंधु माने से सबु जिनिस कोन अटे से सबु जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एही वीडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने आपण माने देखिथिबे अनेक समय रे आमे माने जेते परिश्रम कले मध्य परिश्रम अनुसार हमको लाभ मिले न थाए, परिश्रम अनुसार हमको पारिश्रमिक मिली न थाए। अनेक पूजा पाठ कले मध्य अनेक उपहार पालन करबा परे मध्य आमको मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति होई पारि न थाए, कारण आमे एपरि किछि भूल करिथाउ जे भूल जगु हमको कोनोसी पूजा पाठ किंबा उपहार फल मिली पारि न थाए। तेबे बंधु माने जदि आपणक जीवन रे मध्य एपरि किछि घटना घटुछि तो आपण माने सतर्क होई जिबा उचित। जदि आपणक सहित एपरि किछि घटना घटुछि तो एथि प्रति आपण तुरंत ध्यान देबा उचित। जदि आपण सब किछि ठीक भाबरे करूछंती तापरे भी आपणक सहित भूल हेउछि तो आपण थरे मात्र निजर घरे दृष्टि पकाइबा उचित। बंधु माने अनेक समय एपरि होई थाए जे घरे रखिथिबा बहुत छोट छोट जिनिस जहा हमर समय को खराब करि देई थाए। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार आमे घरे कोन रखिबा उचित एवं घरे कोन न रखिबा उचित ताहा जानिबा आम समस्तक पई बहुत जरूरी अटे। बेले बेले बहुत छोट जिनिसटिए एमिति कि गोटे फूल कुंडटिए मध्य जहा केउठारु फाटी जाइथिबो किंबा कोनोसी गोटे छोट पेन होइथिबो जहा भांगी के आम घरे पड़िथिबो मात्र आमे ता उपरे ध्यान देई न थाउ एवं एही गोटे छोटिया वस्तु मध्य हमर भाग्य को दुर्भाग्य रे परिणत करि देई थाए एवं भविष्यत रे कोनोसी एक बड़ विपत्तिर मध्य कारण बनि थाए। बंधु माने जीव हेउ अथवा निर्जीव हेउ निर्जीव वस्तु मध्य रे मध्य पॉजिटिव एवं नेगेटिव दुईटी जाक ऊर्जा रही थाए। तेबे आपण माने ए सब कथा प्रति विशेष ध्यान देबा उचित एवं से सब कथा को गुरुत्वर सह नेबा उचित जे आपण निज घरे केउ सब जिनिस रखिबा उचित, घर को केउ सब जिनिस आनिबा उचित एवं केउ वस्तु गुडी को आपण घरे केबे भी रखिबा उचित नहे। तेबे आजिर एही वीडियो रे मो आपण मानकु एपरी 13टी वस्तु विषय रे कहिबाकू जाउछि जाहाको आपण घरे रखिबा द्वारा आपणक गृहरे सर्वदा नकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाए एवं आपणकर जीवन दुखमय हेबाकू लागिथाए, कारण ई जिनिस गुडिक एते सूक्ष्म जे याको आपण केबे भी गुरुत्वर सहित नै नथांती एवं आपण जतेबेले जानिबे जे एही 13टी वस्तु एते नकारात्मक अटंती तो आपण जानिले मध्य आश्चर्य होई जिवे, कारण एही जिनिस गुडिक आपणक जीवन उपरे एते गभीर प्रभाव पकाई थाए जे आपण ताहा जानिले आश्चर्य होई जिवे। तेबे बंधु माने भांगी जाइथिबा किंबा फाटी जाइथिबा बासन, भंगा दर्पण, इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस, चित्र, फर्निचर, आपण व्यवहार करूथिबा खट, घंटा, दीप, झाड़ू जदि एही सब जिनिस गुडिक भांगी जाइथिबा छाई थाए किंबा नष्ट होई जाय थाए तेबे केबे भी आपण एही जिनिस गुडिको निज घरे रखिबा उचित नहे, कारण एही जिनिस गुडिक जदि भांगी जाय थाए किंबा खराब होई जाय थाए तो एगुडिक आपणक गृहरे नकारात्मक ऊर्जार संचार करिथाए एवं आपणकु सर्वदा मानसिक दुश्चिंता देई मध्य गति करिबाकू पड़िथाए एवं एपरि मध्य माना जाय थाए जे ए सबुरु वास्तु दोष मध्य उत्पन्न होई थाए। मां लक्ष्मीकर गृह को आगमन रे ए सब जिनिस बाधा सृष्टि करिथाए, आपणक गृह को मां लक्ष्मी प्रवेश करि नथांती। एमिति कि आपण घरे जो छोट बड़ सब फोटो चित्र लगाई थांती ताहा मध्य आपणकु पॉजिटिव एवं नेगेटिव रिजल्ट देई थाए। बंधु माने आपण माने अनेक समय देखिथिबे जे केतेक लोक निज घरे ताजमहल फोटो चित्र लगाई थांती। तेबे ताजमहल टे कोन अटे? ताजमहल को प्रेम एवं भल पाइबार प्रतीक माना जाय थाए। तेबे भी यह भल पाइबा एवं प्रेमर प्रतीक होइथिले मध्य एहाको घरे रखिबा अनुचित अटे,
କାରଣ ଶାହାଜାହାନ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର କବର ସେଠାରେ ଖୋଳିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଏକ ସମାଧି ଅଟେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସମାଧିର ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଶୋକର କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରେ ତାଜମହଲର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଘରେ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଘରେ କେବେ ବି ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଅଛି ତ ଆପଣ ଅଫିସରେ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଘରେ କେବେ ବି ଆପଣ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଶିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ତାଣ୍ଡବ କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନଟରାଜ ଅବତାର। ତ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଏହା କ୍ରୋଧର ବିକରାଳ ରୂପ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାମାୟଣ ହେଉ, ମହାଭାରତ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ଫଟୋଚିତ୍ର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ବାସ୍ତବରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୃହରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବ, ତ ସେଭଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଗଛ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ସଉକରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ ବନାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଟେନ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଫାଉଣ୍ଟେନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଜଳ ବାହାରିଥାଏ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ ଲଗାଇବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଏହି ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଘରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଜାହାଜର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଶୋପିସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରେ କୌଣସି ଫଟୋଚିତ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଫଟୋଚିତ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଖିଲା ଗଛର ଚିତ୍ର ରହିଛି କିମ୍ବା ମରିଯାଇଥିବା ଗଛର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗା ରହିଛି କିମ୍ବା କାନ୍ଦୁଥିବା କୌଣସି ଝିଅର ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର, ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପାହାଡ, ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ, ଏଭଳି ଯଦି କିଛି ବି ବସ୍ତୁ କୌଣସି ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ରହିଥାଏ ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା କେବଳ ଫଟୋଚିତ୍ର। ତ କେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଘରେ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଟୁଳି ବନେଇକି ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଏଠି ସେଠି ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସଜାଡିକି ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ପୁଟୁଳି ବନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଆଲମାରୀରେ ଏଣେ ତେଣେ କରିକି ହେଉ ଆପଣ ତାକୁ ଅଯତ୍ନ ସହକାରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ନିଜର ଆଲମାରୀର ତଳ ଥାକରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଭଲ କପଡା ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚିରି ଯାଇଥିବା କପଡା ହେଉ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କପଡାକୁ ଆପଣ ଘରେ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଖରାପ ଉର୍ଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ଯାହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଗୁଡିକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପୁଟୁଳି ବନେଇକି ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଅଳିଆ ଗଦା।
तो आपण माने देखिथिबे आपणक घरे कोनोसी गोटे जगार किंबा कोनोसी गोटे रूम एपरि थिबो जोठारे आमे सब अव्यवहृत जिंस गुडी को सेठी नेकी रखि देथाउ। ताहा आपणकर पुराना जोता चप्पल हे, पुराना वस्त्र हे, किंबा आपणक घरर कोनोसी भांगी जायथिबा जिनिस हे, किंबा खराब होई जायथिबा इलेक्ट्रोनिक्स वस्तु हे, भांगी जायथिबा फाटी जायथिबा बासन हे, पुराना खबर कागज हेउ, कैलेंडर हेउ, ए सबु जिनिस को आपण घरे गोटे जगार न रखी से सबु जिनिस आपण घर बाहर कर देबा उचित। कारण जो जिनिस गुड़िक खराब हो जाय थाए, भांगी जाय थाए, नष्ट हो जाय थाए, जाको आमे अव्यवहृत कहि थाउ, से सबु जिनिस गुड़िक जदि आमे घरे रखू तेबे ताहा घरे केवल नकारात्मक ऊर्जा ही सृष्टि करि थाए। तो एभली वस्तु जदि आपण निज घरर छात उपरे, आपणकर बाल्कनी रे किंबा घरर अन्य कोनोसी जगार एकाठी करिकि रखिछंती तो बंधु माने आपण माने निश्चित भाबरे लक्ष्य करिथिबे जे आपणक गृहरे सर्वदा आर्थिक संकट देखा देउथिबो। आपण जेते पैसा रोजगार कले मध्य ताहा कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च होई जाउथिबो। आपण निजे मध्य आश्चर्य रे पड़ी जाउथिबे जे एते टंका रोजगार कले परे मध्य मु संचय करबाको काहेकि असमर्थ होई जाउछि। आपण जेते परिश्रम कले मध्य जेते रोजगार कले मध्य आपणक घरर उन्नति होई पारि न थाए। विशेष करी आपण माने लक्ष्य करिवे जे आपणक घरर मुरबी सर्वदा तांकर स्वास्थ्य रे आपण देखिबे जे किछि ना किछि बीमारी रे से पीड़ित रहुथिबे। ए सब जिनिस आपणक गृह रे पितृ दोष मध्य सृष्टि करि थाए। तो एपरि जिनिस आपण निज घरर कोनोसी भी स्थान रे जमा करी रखिबा उचित नुहे। पंचम जिनिसटी जहाँ आमर जीवन रे सबुठारु अधिक प्रभाव पकाई थाए ताहा हेउछि आमर पर्स किंबा आमर आलमारी। तेबे बंधु माने आपणको निज घरे आलमारी केउ भली भाबरे रखिबा उचित। आपण एभली भाबरे निजर आलमारी को रखिबा उचित जेमिति तार डोरटी उत्तर दिगको खोलुथिबो। कारण उत्तर दिगटी कुबेर देवंकर दिग होइथाय, धनर दिग होइथाय एवं उत्तर दिगरु ही घर को धनर प्रवेश होइथाय। एवं जो पर्स आपण व्यवहार करूछन्ते आपण ध्यान देबे सेही पर्स टी आपणकर बहुत भलो रहिथिबा आवश्यक। कोनसी जगार फाटी जायथिबो किंबा जदि चिरी जायथिबो तेबे सेही पर्स आपण व्यवहार करबा उचित नहे। एवं आपणकर पर्स हेउ किंबा आपणकर आलमारी हेउ सेथिरे सर्वदा धार्मिक वस्तु रखिबा उचित जो कारण सकारात्मक ऊर्जार निर्माण होइथाय। जो जिनिस गुडी को देखिबा द्वारा आपणकर मन प्रसन्न होइथाय। जदि कोनसी लोन रो पेपर हेउ किंबा उधार बाकी रो कागज हेउ किंबा आपणकर कोनसी बिल हेउ ए सब जिनिस आपण केबे भी निजर आलमीरा किंबा पर्स रे रखिबा उचित नुहे। पर्स रे चाबी रखिबा मध्ये उचित नुहे किंबा कोनसी प्रकारर अपवित्र वस्तु मध्ये रखिबा उचित नुहे। आपण जदि चाहिबे तो निजर पर्स रे आपण भगवानकर फोटो चित्र रखि पारिबे किंबा आपणकर जे सबुठारु अति प्रिय व्यक्ति अटंती तांकर फोटो रखि पारिबे, कौड़ी रखि पारिबे। एहा व्यतीत आलमारी रे आपण निजर टंका व्यतीत सुना गहना किंबा आपणकर चेकबुक ए सब रखि पारिबे। आपण मां लक्ष्मी को निकटरे पूजा करिथिबा गुआ हेउ, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र ए सब मध्ये आपण निजर लकर रे रखि पारिबे। तेबे बंधु माने अनेक समय रे लोक माने कौन करिथांती ना निज घरे जोता रखिबा पई हेउ किंबा बही पत्र रखिबा हे पई हेउ किंबा अन्य कोनोसी छोट मोट जिंस रखिबा पई जो थाक बनाई थांती किंबा आलमारी आनी थांती बेले बेले ताहा खोला होई थाए अर्थात सेतरे डोर किंबा काच लागि न थाए। तो आपण माने मन रखिबा उचित जो थाक रे किंबा आलमारी रे डोर किंबा काच लागि न थाए ताहा आपणको गृह रे नकारात्मक शक्तिर विकास करि थाए, आपणको गृह रे दारिद्र्यता सृष्टि करि थाए एवं आपणको घरे धन मध्य पानी भली खर्च हो जाय थाए। सेतिपय आपण निजर आलमारी को केबे भी खोला करबा उचित नुहे किंबा खोला जगह रे निजर बही पत्र हेउ किंबा आपणकर जो इंपोर्टेंस पेपर रहिछि ताकू रखिबा मध्ये उचित नुहे। एवं अनेक व्यक्ति एपरि थांती जो माने निजर पूजा घरे दियासिली रखि थांती। तेबे बंधु माने पूजा घरे दियासिली रखिबा केबे भी शुभ होई न थाए। आपण कोनोसी अलगा जगह रे दियासिली रखंतु एवं जेतेले पूजा करूछंती ताको नेकी पुणी पूजा सरैला परे पूजा घर बाहर करि दियंतु। एवं आपणकर घरे जदि ठाकुरंकर कोनोसी फोटो खराब हो जायछि, फाटी जायछि, चिरी जायछि किंबा ठाकुरंकर कोनोसी मूर्ति आपणकर खंडित हो जायछि तेबे ताकू मध्ये आपण घरे रखिबा उचित नुहे।
ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ବସ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ହାନିର କାରକ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ହାନିର ଏହା କାରଣ ବନିଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଶୋ ପିସ୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଶୋ ପିସ୍ ଏକାଠି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶୋ ପିସ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ କିଣି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରେ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ କିମ୍ବା ଝାଉଳି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନୂଆ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡିକୁ କି ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଏସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଟେ, ଏସବୁ ଏତେ ବି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚେୟାର, ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ସୋଫା ସେଟ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଘରେ ରଖିବା କେବେ ବି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମେ ଘରେ ସେତେଟା କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ ତାହା ହେଉଛି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ, ଯାହାକି ଘରେ ରହିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଦିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକ ବଢି ଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ। ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡବାରେ ଜିନିଷ ରଖିଥାଉ କିମ୍ବା ଏମିତିକି ଚାମଚ ହେଉ, ଆମର ମସଲା ରଖିବାର ଡବା ହେଉ, ଅଟା ରଖିବାର ଡବା ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏମିତିକି ଟିଫିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଧିକତମ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ଲେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ଏହାର ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତୁରେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଥିରେ ଯଦି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏମିତିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ତାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷରେ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଉଛନ୍ତି ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା କ୍ୟାନ୍ସର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଘରର ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଗଛ, ଅପରିଷ୍କାର ପୋଖରୀ କିମ୍ବା
ଶ୍ମଶାନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହାର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଭାବରେ ଖରା ପଡୁଥିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ସର୍ବଦା ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋବର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଘରର ନୈಋତ କୋଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ବାୟବ୍ୟ କୋଣ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ସେଠାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ କେବେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଅଯଥା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଠିକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଚୁଗୁଲି ନିନ୍ଦା ଏସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଏସବୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।